ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। तो ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 13-ാമത്തെ അധ്യായം 119 ശ്ലോകം മുതൽ അല്ലെ? ये मद गौरश्यामे दोन्हे थेला थेली सर्वदेशामे रखे गौरा महाबली। हे माता गौरा श्यामे दुन्हे तेला तेली स्वराते श्यामेरे राखे गौरा महाबली। हरे कृष्ण। Thus there was a sort of competition between Chaitanya Mahaprabhu and Lord Jagannath in seeing who would lead. But Chaitanya Mahaprabhu was so strong that he made Lord Jagannatha wait in his car. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംകീർത്തനം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രഥം അവിടെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, അത് കണ്ടു നിർത്തിയാൽ അപ്പൊ മാത്രമാണ് പിന്നെ രഥം മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ജഗന്നാഥ് തമ്മിലുള്ളത്, ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തവും സങ്കീർത്തനം മുഴുവൻ വളരെ ഇന്റൻസിറ്റി പിടിക്കുമ്പോൾ ജഗന്നാഥിന് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ആന വന്ന് വലിച്ചാലും രഥം മൂവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ചില സമയത്തൊക്കെ രഥം 3 ദിവസമൊക്കെ അവിടെ അനങ്ങാട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്താണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ജനിച്ച സമയം. അന്ന് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന് തന്റെ അമ്മ രഥത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് വണങ്ങി കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ രഥത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ജഗന്നാഥിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ മാല തന്റെ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് വീണെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദർശനം കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടുന്ന് രഥം മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം 3 ദിവസം അവിടെ രഥം മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചവര്. ആനയെ കൊടുന്ന് വലിച്ചു, മല്ലന്മാര് കൊടുന്ന് വലിച്ചു, കുട്ടികളെ നീങ്ങിയില്ല. അതുപോലെ ഇപ്രാവശ്യവും എന്താണ്, ജഗന്നാഥിന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും പരസ്പരം ലീലകളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈവൻ ചില പ്രാവശ്യം മാത്രം സെയിം ഡേ എത്തും, ചില പ്രാവശ്യം പിറ്റേ ദിവസമായിരിക്കും. ജഗന്നാഥിന്റെ മൂഡ് പോലെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ജഗന്നാഥ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ജഗന്നാഥിന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ്. ജഗന്നാഥ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ നീങ്ങില്ല, അവിടെ നീങ്ങില്ല.
അത് എത്ര തന്നെ പ്രയത്നിച്ചാലും നീങ്ങില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ജഗന്നാഥും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ, ആരാണ് ആരെ നയിക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ. In his Anubhashya, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakura describes the ecstasy of Sri Chaitanya Mahaprabhu as follows. After giving up the company of the gopis in Vrindavana, Sri Krishna, the son of Maharaja Nanda, engaged in his pastimes at Dwaraka. When Krishna went to Kurukshetra with his brother and sister and others from Dwaraka, he again met the inhabitants of Vrindavan. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് അവർ വീണ്ടും കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് സമയത്ത് അവരെല്ലാം ആ നല്ല ദിവസം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി, കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ദ്വാരകവാസികളും അതേപോലെ ബ്രജവാസികളും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹാരാജ നന്ദ, അതേപോലെ ബ്രജവാസികളും, പിന്നെ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനും ബലറാമും സുഭദ്രമയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദ്വാരകവാസികളും കൂടി എവിടെ വന്ന് കണ്ടു? കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു is Radha Bhava Dhyuti Suvalita. That is Krishna himself assuming the part of Srimati Radharani in order to understand Krishna. നമ്മള് ആദിലീല പറഞ്ഞ പോലെ 3 എസോട്രിക് റീസൺസ് ആണ്. 3 എക്സോട്രിക്കും 3 എസോട്രിക്കും. എന്താണ് എസോട്രിക് പറഞ്ഞാൽ? ഇന്റേണൽ റീസൺസ്. എന്തിനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ അവതരിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതരണം രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം വന്നതാണ്. അതായത് രാധാറാണിയുടെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മധുരിമ അത് നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, രാധാറാണിക്ക് എന്ത് ആനന്ദമാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഈ 3 എസോട്ടിക് റീസൺസ് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് കൃഷ്ണൻ സ്വയം രാധാഭാവത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. രാധാഭാവം, രാധാദ്യുതി ആണ്. രാധാഭാവദ്യുതി സുവലിത. രാധാഭാവത്തിനും ദ്യുതി പറഞ്ഞാൽ കാന്തി അല്ലെങ്കിൽ നിറം, കോംപ്ലക്ഷൻ. ഈ 3 കാരണം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇതാണ് എസോട്രിക് റീസൺസ്. എക്സോട്രിക് റീസൺസും നമുക്കറിയാം എന്തിനാണെന്ന്. നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെ, പിന്നെ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ ആ ഇന്റൻസ് കോളിങ്, ആ ഭക്തി നിറഞ്ഞ ഇന്റൻസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ കോളിങ് കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ സ്വയം ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്നാലാണ് ആ ഭക്തി എന്താന്നുള്ളത് അതിന് മുഴുവൻ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു. അപ്പോ ശരിക്കുള്ള പ്രേമഭക്തി എന്താണ്, അതിനെല്ലാം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴികള് സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനാണ് ബെറ്റർ സ്കോളർ, ഞാനാണ് ബെറ്റർ ഫിലോസഫർ, ഞാനാണ് ബെറ്റർ ഭക്തൻ എന്നുള്ള ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭക്തിയല്ല, എല്ലാം ഒരു നാടകം മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തി ശരിക്കുള്ള വഴിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അദ്വൈത ആചാര്യൻ, അതായത് സദാശിവന് സഹിച്ചില്ല. മഹാവിഷ്ണുവും സദാശിവനുമായിട്ടുള്ള അദ്വൈതാചാര്യൻ സഹിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വന്നാലേ ഇതിനൊരു നിവാരണം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വളരെ ഇന്റൻസിറ്റിയോടുള്ള വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള സിൻസിയറായിട്ടുള്ള കോളിംഗ് കാരണം ഗംഗാജലവും തുളസിയും കൂടിയിട്ട് ശാലിഗ്രാമിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വന്നു. പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഇൻകാർണേഷൻ. അങ്ങനെ 3 എക്സോട്രിക് റീസൺസും 3 എസോട്രിക് റീസൺസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് രാധാഭാവ ദ്യുതി സുവലിത. ദാറ്റ് ഈസ് കൃഷ്ണ ഹിംസെൽഫ് അസ്യൂമിങ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ശ്രീമതി രാധാറാണി in order to understand കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാന് സ്വയം ഭഗവാൻ അറിയില്ല അല്ലെ. ദ്വാരകയിലെ ആ സ്ഫടികമായിട്ടുള്ള തൂണുകളുടെ തന്റെ പ്രതിബിംബം പ്രതിഫലിച്ചപ്പോ കൊള്ളാമല്ലോ ഈ പയ്യൻ ആരാണ് എന്ന് സ്വയം കരുതിയാണ് ആളുകളുടെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചത്. അതായത് ഓഫ്കോഴ്സ് നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. എങ്കിലും കൂടി ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം, ഭഗവാന്റെ മഹിമ, ഗുണങ്ങള് ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ കൂടി. കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അറിയുന്നില്ല? ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മില്യണയർ, ഒരു ബില്യണയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പണക്കാരൻ ഈ ലോകത്തിലെ, ആ പണക്കാരന് തന്റെ ആ ധനം എത്രയെന്ന് അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പണം അറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്?
അതേപോലെ ഭഗവാനും തൻ്റെ സൗന്ദര്യം, തൻ്റെ ഗുണങ്ങള്, തൻ്റെ മഹിമകള്, തൻ്റെ മാധുര്യം ഇത് അറിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അറിയുന്നില്ല? എന്താണ് കാരണം? ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഫുൾ ആനന്ദാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന് വേറൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പ്രഭു. അല്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പൂർണ്ണനാണ്, അതെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ അറിയില്ല എന്റെ മധുരം എത്രയാണ്, എന്റെ ഗുണം എത്രയാണ്, എന്റെ ഓപ്പണൻസ് ഇതാണ് ഭഗവാൻ അറിയില്ലേ. ഭഗവാൻ അറിയാത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു അതൊരു അതിശയോക്തി അല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റേതല്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രാധാഭാവത്തിലും രാധാദ്യുതിയിലും വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ, ഇതൊരു അതിശയോക്തിയല്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓപ്പുലൻസസ്, ഐശ്വര്യങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ഓരോ നിമിഷത്തിനും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമ്മളത് കണക്ക് കൂട്ടി തിട്ടപ്പത്തി വരുമ്പോഴേക്കും എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടി. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു ധനികന്റെ പൈസ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തിട്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്ര മില്യൺ ഇത്ര ബില്യൺ ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം അപ്പോഴേക്കും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു. അവിടെ കുറയും കൂടും ചെയ്യും ഭൗതിക ലോകത്തിലായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ധനത്തിന്റെ അസറ്റ് എത്രയാണെന്ന്. മാർക്കറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ കൂടുന്നു പെട്ടെന്ന്, ചിലപ്പോൾ കുറയുന്നു. അപ്പൊ അറ്റ് എനി ഗിവൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇത്ര ധനമാണെന്ന് ഒരു ധനികനും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. നമ്പർ 1, നമ്പർ 2, നമ്പർ 3 ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആവും, കൂടും കുറയും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ഇന്നും എത്രയോ മടങ്ങ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെയാണെന്ന്. അതാണ് എന്റെ കാരണം. So Krishna himself assuming the part of Srimati Radharani in order to understand Krishna. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് തന്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഉദാഹരണം, ഒരു കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ മധുരം അറിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഉറുമ്പിനെ അറിയാൻ പറ്റും, ഉറുമ്പ് അത് നുകരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ ഉറുമ്പിനും സാധാരണ ഉറുമ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു കട്ടുറുമ്പിനെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതില്ല. അതേപോലെ എല്ലാ ഗോപികമാരിലെയും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആ ഭാവമുള്ളത് ആർക്കാണത്? രാധാറാണി. സാധാരണ ഉറുമ്പിനെക്കാട്ടിലും ഹൈ പൊസിഷനിലാണ് കട്ടുറുമ്പ്. അതേപോലെ അതിന്റെ ആ കുറുമ്പുകളുടെ നായികയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിക്ക് ഇതിൽ കൂടെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഉറുമ്പായിട്ട് വരണം, ഇതൊന്ന് വരണം, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭാവത്തിലും ആ ദ്യുതിയിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് കൃഷ്ണൻ സ്വയം വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So Chaitanya Mahaprabhu is leading Lord Jagannatha toward the Gundicha temple correspond to Srimati Radharani's leading Krishna toward Vrindavana. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താ സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരും അല്ലെ. ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ രഥയാത്ര രഥയാത്രയല്ല, ഇവിടെ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനും ദ്വാരകവാസികളും വൃന്ദാവനവാസികളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുരുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തൻ്റെ കൃഷ്ണനെ വൃന്ദാവനത്തിന് കാണുന്ന പോലെ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള വിഷമം. കൃഷ്ണൻ ഒരു ഗോപാലനായിട്ടല്ല, കവേർഡ് ബോയ് ആയിട്ടല്ല, അവിടെ ഒരു രാജാവായിട്ട് വരുന്നത്. ആ കൃഷ്ണന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. എല്ലാ ഗോപികമാരും അതിലെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാധിക തൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളിലെ കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുകയാണ്. അതായത് ഹൃദയമാകുന്ന രഥത്തിൽ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എവിടേക്ക്? വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്, കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന്. എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആ കംഫോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗോപാലനായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണനെ വേണ്ടത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൂടിയാണ് രഥയാത്ര. ഇവരെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഈ 3 പേരും രഥത്തിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ് ഇവിടേക്ക്, വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. അതാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടീച്ച ടെമ്പിള് വൃന്ദാവനമായിട്ടും കാണുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ, 9 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി സമ്മതിക്കില്ല. എവിടെ പോയി? ഇത് അപ്പ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്, ആളുടെ അഡ്രസ് ഇല്ല. 5-ാമത്തെ ദിവസം ഹേരാ പഞ്ചമി, ലക്ഷ്മി ദേവി തന്റെ സോൾജേഴ്സിനെ വിട്ടു, കാണുന്നില്ല. പോയിട്ട് പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ വഴക്കാണ്, ചീത്ത പറയാണ് ആരുടെ? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സോൾജേഴ്സ്.
പിന്നെ വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ആ ഹേറ പഞ്ചമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5th ഡേ ഓഫ് ദ രഥയാത്ര. അപ്പൊ അന്ന് ഭയങ്കര വിശേഷമാണ്. അന്ന് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് വഴക്കും ചീത്ത പറയലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇവരാണ് ജയിക്കുക. എന്നിട്ട് അവസാനം 8ാമത്തെ 9ാമത്തെ ദിവസം തിരിച്ച് ഉൾട്ടാ രഥ ബാക്ക് ടു ദ്വാരക, അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ ഇത് എസ്പെഷ്യലി പാണ്ഡാസിന്റെയും ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ ടിവോട്ടീസിന്റെയും രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് 2 ചേരിയായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഉത്സവം വളരെ ഫേമസ് ആണ് വേര പഞ്ചമി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വൃന്ദാവനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വൃന്ദാവന അവിടെ ഗുണ്ടീച്ച ടെമ്പിളാണ്, ദ്വാരക ശ്രീമന്ദിർ. ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആ ഒരു യാത്രയാണ് രഥയാത്ര. പിന്നെ ഉൾട്ടയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്, ഉൾട്ട രഥയാത്ര. അപ്പൊ ഉൾട്ട രഥയാത്ര ആർക്കും ഇതില്ല. കാരണം എന്താ, വൃന്ദാവനത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ്. എങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്ത് നിന്ന് മധുരയിലേക്ക് പോയോ അതേപോലെയാണ് അവിടെ. ആർക്കും ഇതില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ വൃന്ദാവനാണല്ലോ ശരിക്കുള്ള സ്ഥലം. അവിടുന്ന് തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ ആ സ്നേഹം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടപ്പോഴും റാണിമാർക്ക്, അവിടുത്തെ പട്ടറാണികൾക്ക്, അവിടുത്തെ ദ്വാരകയിലത്തെ ഗോപികമാരോട് എന്തെല്ലാം ചോദിക്കണമെന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഈ മനസ്സിനുള്ളിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഇത്ര 16,108 പട്ടറാണികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഞങ്ങളെ ഓർക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും സ്വപ്നത്തിലും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഉറങ്ങാൻ സമയത്തും രാധ 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 ഗോപി ഗോപി എന്ന് മാത്രമേ വിചാരമുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാ സേവനത്തിനും, ഏത് തരത്തിലുള്ള സേവനത്തിനും എല്ലാ റാണിമാരും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും, സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടും എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സെവിടെയാണ്? ഗോപിമാരാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി വൃന്ദാവനിലുണ്ട്. കാരണം അത് അത്രയും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള മാധുര്യരസമാണ് അവര്. ഇവിടെ ദ്വാരകയിലെ ഐശ്വര്യം മിശ്രിത മാധുര്യരസമാണ്. ഐശ്വര്യം മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള മാധുര്യം, അത് ശുദ്ധ മാധുര്യരസമാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ മാധുര്യരസത്തിലുള്ള ആ ലീലകള് ആസ്വദിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ വെമ്പുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഗോപികമാരെ അതിലെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് രാധാറാണി ഓർക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ശ്രീ ക്ഷേത്ര ജഗന്നാഥ്പുരി was taken as the kingdom of Dwaraka, the place where Krishna enjoys supreme opulence. അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ എന്താണ്? ഐശ്വര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ? ഇവിടെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭഗവാനെ. ഏത് നമ്മൾ ഇപ്പോ ദാസ്യഭാവത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് ഭാവത്തിലും അതിൽ ഐശ്വര്യം മിശ്രിതം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമായിരിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിലും സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. നമ്മൾ ഒരാളും പൂർണ്ണമായിട്ടും സത്വഗുണത്തിലല്ല, ഒരാളും പൂർണ്ണമായിട്ട് രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലല്ല. അതെല്ലാം മിശ്രിതമുണ്ട് മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങൾ. അതേപോലെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരക, അവിടെ എല്ലാം മിശ്രിതമുണ്ട്. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സത്വഗുണോ രജോ ഗുണോ അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണം നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയില്ല, അതേപോലെ വൈകുണ്ഠത്തിലും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ മാധുര്യമോ സഖ്യമോ വാത്സല്യമോ ഇല്ല. അവിടെ ഐശ്വര്യം. ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും അതേപോലെ തൻ്റെ മകൻ ജനിച്ച ഉടനെ എൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാത്സല്യ ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ ചതുർഭുജ രൂപം കണ്ട ഉടനെ ആ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്ന് ദാസ്യഭാവത്തിലേക്ക് ഉടനെ താഴ്ന്നിറങ്ങി. എങ്ങനെ അർജുനൻ വിരാട് രൂപം കാണുന്നതിന് മുമ്പേ വളരെ നല്ല ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സഖ്യഭാവത്തിലായിരുന്നു. അതായത് ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നു, കിടക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച്, വളരെ ഉത്തമ സുഹൃത്തിനെ പോലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിരാട് രൂപം കണ്ട ഉടനെ, അതിന്റെ ആ ഓപ്പണൻസ് കണ്ട ഉടനെ വണങ്ങി, ഒബേസൻസസ്, പ്രണാമം. എന്നിട്ട് കുറ്റം സമ്മതിക്കാൻ, അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഞാൻ കേശവ, യാദവ, മാധവ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ച് വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പെരുമാറിയല്ലോ, അങ്ങയുടെ ഈ പൊസിഷൻ, ഈ ഐശ്വര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ സഖ്യഭാവത്തിൽ നിന്നും ഉടനെ ദാസ്യഭാവത്തിലേക്ക് അർജുനൻ വന്നു. ക്ഷണിക നേരമാണെങ്കിലും കൂടി പിന്നീട് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ മായ, അതായത് യോഗമായ ശക്തിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യല് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക്
ജ്ഞാനവും ഓർമ്മയും മറവിയും എല്ലാം തരുന്നത്. അപ്പോൾ യോഗമായ ആണ് ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസായ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. യോഗമായി ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം യോഗമായ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സഖ്യഭാവമാണെങ്കിലും ശരി, വാത്സല്യഭാവമാണെങ്കിലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യമാണെങ്കിലും ശരി, അതിനെല്ലാം ഏറ്റവും മധുരിമ പകരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ്. സോ വൃന്ദാവൻ ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് മാധുര്യ ലീല. അങ്ങനെ ഇവിടെ ശ്രീ ക്ഷേത്ര ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ഐശ്വര്യ ലീല, just as Vrindavana is a place of Madhurya Leela. So Sri Chaitanya Mahaprabhu's following at the rear of the Ratha indicated that Lord Jagannatha Krishna was forgetting the inhabitants of Vrindavana. Although Krishna neglected the inhabitants of Vrindavana, he could not forget them. കൃഷ്ണ മറന്നു. കൃഷ്ണന് ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ദൗത്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു. പക്ഷെ വൃന്ദാവനം ചില സമയത്ത് ഓർമ്മ, അതാണല്ലോ രുക്മണി ദേവിയല്ല, ദേവകിയും വസുദേവനും മറ്റ് ദ്വാരകാവാസികളും എല്ലാവരും അപേക്ഷിച്ചു ആരോടെ? രോഹിണി മാതാവിന്റെ. കാരണം വൃന്ദാവനിൽ നടന്നുള്ള കൃഷ്ണനും ഗോപികമാരുടെയും ഗോപന്മാരുടെയും ഇടയിലുള്ള ആ ബാല്യലീലകളെല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ അന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ. ആരായിരുന്നു അത്? രോഹിണി മാതാവ്. ആ രോഹിണി മാതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാവരും, ദ്വാരകാവാസികളുടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പട്ടാണികളും ഇൻക്ലൂഡിങ് ദേവകിയും വസുദേവനും. കാരണം വെച്ചാൽ അവരും കണ്ടിട്ടില്ല, അവർ മധുരയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ വന്ന് വർണ്ണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ വർണ്ണിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? ഒരിക്കലും കൃഷ്ണൻ ഇത് കേൾക്കരുത്, ബലരാമൻ കേൾക്കരുത്. അവര് ഭാവവിഭോറായിട്ട് തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഓടും. അവരിവിടെ ദ്വാരകയിൽ നിൽക്കില്ല പിന്നെ ഒരിക്കലും, അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയാം, ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനോ ബലരാമനോ ഈ പരിസരത്തും കൂടിയും വരാൻ പാടില്ല, ഇത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു, അത് ഞങ്ങൾ നോക്കണം. അതിന് ആദ്യമായിട്ട് വാതിലിൻ്റെ അവിടെ ആര് വാച്ച്മാൻ്റെ ജോലി ചെയ്തു? ഗാർഡിന്റെ ജോലി ചെയ്തു സുഭദ്രമായി അവിടെ വാച്ച്മാനായിട്ട് ദ്വാരപാലകനായിട്ട് കൃഷ്ണനും ബലരാമും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അഥവാ വന്നാൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, കഥ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ രോഹിണി മാതാവ് ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ബാല്യലീലകളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെല്ലാവരും സ്തബ്ധരായി, സ്റ്റണ്ടായി. ആ ലീലകൾ കേട്ട് ഈവൻ ആരാണ് ഗാഡ്? ആരാണ്? സുഭദ്രമായി അല്ലെ? അവരും അവിടെ സ്റ്റണ്ടായി നിൽക്കുക, ഈ ലീല കേട്ട് ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണനും ബലരാമും അവിടെ വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല. അവര് രണ്ടുപേരും ഈ വാതിലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കേട്ടു. അവരും എന്തായി? സ്റ്റണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ 3 പേരും ദ്വാരപാലകന്മാർ പോലെ നിൽക്കുന്നു. ആരെ? കൃഷ്ണ, ബലറാം, അതേപോലെ സുഭദ്ര. 3 പേരും അങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ ലിംസ്, അവരുടെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ബോഡിയിലേക്ക്, ശരീരത്തിലേക്ക് റിട്രാക്ഷനായി. ആ ഒരു ഫോം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത്? നാരദ മഹർഷി വരുന്നത്. നാരദ മഹർഷി വന്നപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി സ്റ്റണ്ടായി. ഇത് കണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതം. അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാനും അതേപോലെ ബലരാമനും എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസ്നസ് വന്നു. നാരദ മഹർഷി, ഞാൻ കണ്ടു. എന്ത് കണ്ടു? ഇതാണ് കണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ആ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതം. അവർക്ക് തോന്നി, എന്താ ഇനി കൃഷ്ണനെ പിടിച്ചാൽ നിൽക്കില്ല, എങ്ങനെ? അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു കഥ പോകുന്നുണ്ട്, വേറെ കഥ. അതായത് ഭഗവാൻ അവിടെ മോഹത്സ്യപ്പെട്ടു വേണമെന്നും പിന്നെ മോഹത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഗോപികമാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു കഥ വേറെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഈ രൂപം ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, യെസ്, കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ആ നാരദ മഹർഷിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്രയുടെ ആ സ്പെഷ്യൽ ഫോം അവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോം ആരും കാണില്ല. നാരദ മഹർഷിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കലികാലത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന പ്രകാരം ഒരു രാജാവുണ്ടായിരിക്കും. ആ രാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരും, 3
വലിയ മരകഷ്ണങ്ങൾ വരും, അതെടുത്തിട്ട് വിശ്വകർമാവിനെ കൊണ്ട് അതിന് പണി കഴിക്കും. അങ്ങനെ സ്റ്റോറി പോകും. അങ്ങനെയാണ് ജഗന്നാഥ് മന്ദിര് ബ്രഹ്മാവാണ് അത്. ആദ്യം ആരായിരുന്നു? ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന സ്വാമി മഹാരാജ്, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിന്? ആരാണ് വരുന്നത്? ആരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്? ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജ്. വിശ്വകർമ്മ ഉണ്ടാക്കി. ഇതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് ആരും നിർവഹിച്ചു? ബ്രഹ്മാവിനെ സ്വയം വിളിച്ചു വരുത്തി, എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് അല്ലേ? എന്നിട്ട് കാലാന്തരത്തിൽ അത് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പോയി വീണ്ടും അതിനെ കൊടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജകുമാരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന സമയത്ത് അതേ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാണ് പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത്. ഈസ് ഇൻകാർണേഷൻ. സെയിം ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാണ് പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ in the role of Srimati Radharani, Shri Chaitanya Mahaprabhu was examining whether the Lord still remembered the inhabitants of Vrindavana. Chaitanya Mahaprabhu പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനവാസികളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. When Chaitanya Mahaprabhu fell behind the Ratha car, Jagannath Deva Krishna himself understood the mind of Srimati Radharani. അപ്പോ മനസ്സിലായി, അതായത് ജഗന്നാഥന്റെ രഥക്കാട്ട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ബാക്കിലേക്കായി. അപ്പൊ മനസ്സിലായി ആരുടെ മനസ്സ്? ശ്രീമതി രാധാറാണി ഓർക്കുന്നുണ്ട് ജഗന്നാഥ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. Therefore, Jagannatha sometimes fell behind the dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu to indicate to Srimati Radharani that he had not forgotten. അതായത് കൃഷ്ണൻ ജഗന്നാഥന്റെ രൂപത്തില് പറഞ്ഞു തരാണ്, ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല, വൃന്ദാവനവാസികളെ എസ്പെഷ്യലി രാധാറാണിയെ മറന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ജഗന്നാഥന്റെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തിലുള്ള ഫോം, രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തിലുള്ള ഫോം ആണ്. ആൻഡ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഫോം പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ വിരഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യെസ്, കൃഷ്ണന്റെ വിരഹത്തില് ഉള്ള ഫോം അല്ലേ? അതായത് രാധാറാണി, കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ വിരഹം. എപ്പോഴും രാധ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, അത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിനാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും ആരെയാണ് ആരുടെ നാമമാണ് ചെല്ലുന്നത്? രാധ രാധ. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി പണ്ഡിതന്റെ ആ സമയത്ത് രാധ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനെ അപലപിച്ചു. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മൂഡ് എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അന്ന്. നിമായി എന്നുള്ള ആ ആദ്യത്തെ 24 വർഷത്തെ ആ ലീലകളിലെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല ആരായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, എന്താണ് ഉദ്ദേശം, അതിന്റെ എസോട്ടറിക് റീസൺസ് അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് അത് എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഉടനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ 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 എന്ന് പറയും. ഈവൻ സന്യാസം എടുത്തിട്ടും ഈ ലീലകൾ, ഇങ്ങനത്തെ മാധുര്യ ലീലകളിലൊക്കെ ഓർത്ത് അതിൽ ആനന്ദം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്യാസിക്ക് ആക്ച്വലി വിരക്തി ഉള്ളതാണ്. റെനൻസിയനാണ് സന്യാസി. അപ്പോൾ ഈ ലീലകള്, രാധാ കൃഷ്ണ ലീലകള്, ഗോപികമാരും കൃഷ്ണൻ തമ്മിലുള്ള ലീലകള് ഓർത്ത് രസിക്കുക, ഓർത്ത് ആനന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്യാസി ആയിട്ടും കൂടി അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ലീലകളല്ല, ഇത് ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള ലീലകളാണെന്ന് നമുക്ക് അന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിനൻഷ്യന്റ്, ഒരു സന്യാസി, എല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളും സന്യാസിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ലീലകള്, മാധുര്യ ലീലകൾക്ക് എന്ത് താല്പര്യം? അത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകള് എന്താണ്? അത് ഭൗതിക ലീലകളല്ല, അത് ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള ലീലകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. ഒരു ഭൗതിക ലീലകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല ഒരു സന്യാസി വരുമ്പോൾ.
ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന in this way Lord Jagannatha agreed that without the ecstasy of Srimati Radharani he could not feel satisfied. While Jagannatha was thus waiting, Gaur Sundara, Chaitanya Mahaprabhu, in his ecstasy of Srimati Radharani, immediately came forward to Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, in his ecstasy of Srimati Radharani, Radharanide bhavathil, immediately came forward to Krishna. Arana Krishna Jagannath. At such times, Lord Jagannatha would proceed ahead very slowly. ആ സമയത്ത് ജഗന്നാഥന്റെ രഥം പതുക്കെ മുമ്പിലേക്ക് നീങ്ങും. These competitive exchanges were all part of love affair between Krishna and Srimati Radharani. In that competition between Lord Chaitanya's ecstasy for Jagannatha and Jagannatha's ecstasy for Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu emerged successful. ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കോമ്പറ്റീഷൻ, അതായത് ജഗന്നാഥയുടെ എക്സ്റ്റസി, അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ എക്സ്റ്റസി ഫോർ ശ്രീമതി രാധാറാണി. അതിലാരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എമേഴ്സ് സക്സസ്ഫുൾ. അതിൽ വിജയിച്ചതാരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കാരണം എപ്പോഴും രാധാറാണിക്കാണ് ഭഗവാൻ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും. രാധാറാണിയുടെ സ്വന്തം തോൽവി കിട്ടിയാലും കൂട്ടിയിട്ട് വിജയം എന്തിനാണ്? രാധാറാണി ജയിക്കും. അപ്പോഴാണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ? ഇപ്പോ ചില എവിടെ ലവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ അവിടെ പരാജയം ജയമാണ് അല്ലേ? എവിടെ വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എവിടെയുണ്ട് അവിടെ എന്താണ്? പരാജയം നമ്മുടെ ജയമായിട്ട് കാണണം. സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആരും പരാജയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും നമ്പർ 1 ആവണം, എല്ലാവർക്കും ജയം വേണം. പരാജയം എന്നുള്ളത് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൽ ആനന്ദം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആനന്ദം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനും എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തോൽവിയാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക. ആ തോൽവിയാണ് ഇവരുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തായാലും ജഗന്നാഥൻ രാധാറാണി, കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിന്റെ മുകളിലാണ്. അവർ ആ രാധാറാണിക്ക് പ്രിഫറൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് ജയം വേണമെങ്കിൽ ജഗന്നാഥന് മുമ്പിൽ പോവാം. പക്ഷെ അവിടെ എപ്പോഴും പിന്നിലായിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണി, കാരണം എല്ലാവരും കൃഷ്ണനോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എമേഴ്സ് സക്സസ്ഫുൾ. ടെക്സ്റ്റ് 120. നാച്ചിതേ നാച്ചിതേ പ്രഭു രാഹൈല ഭാവാന്തരാം ഹസ്തതുലി ശ്ലോക പടേ കരി ഉച്ചേശ്വര. കേൾക്കുന്നില്ല? ആരാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നച്ചിതേ നച്ചിത പ്രഭുരഹൈല ഭാവാന്തര ഹസ്തിതുലി ശ്ലോക പടേ കരി ഉച്ചേശ്വര. സൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ്, മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing, his ecstasy changed. Raising his 2 arms, he began to recite the following verse in a loud voice. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവങ്ങളെല്ലാം മാറി, എക്സ്റ്റസി ആസ്വാദനം. 2 കൈയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഉച്ചത്തില് ഈ ശ്ലോകം ഉച്ചരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? യകുമാര ഹരസ ഏവ ഹി വരസ്ത ഏവ ചൈത്രക്ഷപാസ് തേ കോൺമിലിതമാലതി സുരഭയ പ്രൗഢ കദംബാനില സ ചൈവാസ്മി തഥാപി തത്ര സുരത വ്യാപാര ലീലവിധോ രേവാരോധസി വേദസി തരുതലേ ചേത സമുത്കണ്ഠതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ട്യൂണിൽ വായിക്കുക ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചും കൂടി ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. യക്കൗമാരഹരസ്സ ഏവ ഹി വരസ്ത ഏവ ചത്രക്ഷപാസ് തേ
तेजोन्मिलितमालती सुरभयप्रौढा कदम्बानिला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरधव्याभारलीलावितौ रेवाररोदसी वेदसी तमुतले चेदसमुत्कण्ठते. Very हरे good. कृष्ण. Very good. Okay. That very personality who stole away my heart during my youth is now again my master. Okay. That very personality who stole my heart, who stole away my heart during my youth is now again my master. There are the same moonlit nights of the month of Chaitra. The same fragrance of malati flowers is there, and the same sweet breezes are blowing from the Kadamba forest. In our intimate relationship, I am also the same lover. Yet still, my mind is not happy here. I am eager to go back to that place on the bank of the Reva under the Vedasi tree. That's my desire. ഇത് പദ്യാവലി. പദ്യാവലി എന്നാണ്? ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി രാജിന്റെ അല്ലേ? ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ അല്ലേ പ്രഭുജി? രൂപഗോസ്വാമി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരുടെ മൂഡിലാണ്? രാധാറാണിന്റെ മൂഡിലാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വെരി പേഴ്സണാലിറ്റി ഹു സ്റ്റോൾ മൈ ഹാർട്ട്. ആരെ പറ്റി പറയുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിലെ, അത് ഓർക്കാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ കൃഷ്ണനെ പെട്ട് ഡ്യൂറിങ് മൈ യൂത്ത് ഇസ് നൗ അഗെയിൻ മൈ മാസ്റ്റർ. ആരാണത്? ജഗന്നാഥനെ കണ്ടിട്ട്. ദീസ് ആർ ദ സെയിം മൂൺ ലൈറ്റ്സ്. രാസ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ചേർന്ന ആ മാധുര്യരസം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ വിരളമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ സമയത്തെ ഓർത്ത്, അത് ചൈത്രമാസത്തിലെ അല്ലേ, ആ സമയത്തെ ഓർക്കാണ്. ദ സെയിം ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് മാലതി ഫ്ലവേഴ്സ് ഇസ് ഹിയർ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഓർമ്മ വരാണ് അല്ലെ. ആ മാലതി ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ സുഗന്ധവും ആ മന്ദമാരുതനെയും അതെല്ലാം എവിടെ? കദംബ കാനനത്തില്. ഇൻ അവർ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പും ആ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ എന്താണ്? ഐ എം ദ സെയിം ലവർ. ഞാൻ ആ സെയിം ലവർ രാധാറാണിയെ. യെറ്റ് സ്റ്റിൽ മൈ മൈൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പിയർ. എൻ്റെ മനസ്സ് ഇവിടെ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം വെറും സ്വപ്നമായിട്ട് മാത്രമാണ്, റിയാലിറ്റി അല്ല അവിടെ. ഐ എം ഈഗർ ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ രേവ അണ്ടർ ദ വേതസി ട്രീ. ദാറ്റ്സ് മൈ ഡിസൈർ. തിരിച്ച് ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക്, ആ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ഞാൻ പോകാൻ വെമ്പുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പദ്യാവലിയിലെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു വേഴ്സാണ്. 122. ये श्लोक महाप्रभु पदे 12 स्वरूप विना अर्थ केहा न जाने हारा. हरे कृष्ण. ये श्लोक महाप्रभु पढ़े 12 स्वरूप विना अर्थ केहा न जाने हारा. Very good. This verse was recited by Sri Chaitanya Mahaprabhu again and again, but for Swarupa Damodara, no one could understand its meaning. Okay, ഇത് ഈ ശ്ലോകം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിട്ട് ആർക്കും സ്വരൂപ ദാമോദർ ഗോസ്വാമിക്ക് മാത്രമേ ഇതിന്റെ ആ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ്. ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി വായിച്ചോളൂ എന്നാ വേണമെങ്കിൽ. ആരെങ്കിലും ശ്ലോകം ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും വായിക്കണോ ഈ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. വായിച്ചു നോക്കട്ടെ പ്രഭു. വായിച്ചോളൂ. കൗമാരഹര സേവഹി വരസ്ത ഏവ ചൈത്രക്ഷഭാസ് തേജോന്മീലിതമാലതി സുരഭയ പ്രൗഢാ കദംബാനില സാ ചൈവാസ്മി തഥാപി തത്ര സുരത വ്യാപാരലീലാ വിധൗ രേവാരോധസി വേദസി തരുതലേ ചേതസമുൽക്കണ്ഠതേ. സുഭാഷി മാതാജി വായിക്കുന്നു.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശ്ലോകം ഇപ്പൊ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ബെല്ലടിച്ചപ്പോ പോയി പ്രഭു എണീറ്റതാണ്. ഏത് ശ്ലോകാണ് പ്രഭു? ഇപ്പൊ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് യ കൗമാര ഹരസയേവ ഹി വരസ്താ ഏവ ചൈത്രക്ഷപാസ് ഏ ചോന്മിലിതമാലതി സുരഭയ പ്രൗഢാകദംബാനില സ ചാവാസ്മി തഥാപി തത്ര സുരതാ വ്യാപാര ലീലാവിധൗ രേവാരോധസി വേദസി തരുതലേ ചേതസമുത്കണ്ഠതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യക്കൗമാരഹരസ ഏവ ഹി വരസ് ത ഏവ ചൈത്രക്ഷപാസ് തേ ചോന്മീലിതമാലതി സുരഭ്യഃ പ്രൗഢാ കദംബാനില സാ ചൈവാസ്മി തഥാപി തത്ര സുരതാ വ്യാപാരലീലാവിതൗ രേവാരോദസി വേത്തസി തരുതലേ ചേതസമുത്കണ്ഠതേ. ഹരിബോൾ. ഓക്കെ, സുജി മാതാജി ആൻഡ് നിഷ മാതാജി രണ്ടുപേരും എല്ലാവരും വായിക്കാം. എനിക്ക് പുസ്തകമില്ല പ്രഭു, നോക്കി വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഓക്കെ, നിഷ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. എനിക്ക് അത്ര ട്യൂണൊന്നും അറിയില്ല പ്രഭുജി. കൗമാര ഹരസ ഏവ ഹി വരസ്ത ഏവ ചൈത്രക്ഷപാ ഏ ചോന്മിലിതമാലാതി സൗരഭയ പ്രബുധ കദംബാനില ചൈവാസ്മി തഥാപി തത്ര വ്യാപാര ഇല വിദോ രേവാരോദാസി വേദസി തരോ താലേ ചേതസ് സമുത്കാന്തതേ. നോക്കി വായിക്കും. എല്ലാരും വായിക്കുന്നു. പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ശ്ലോകം ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? This verse was recited by Sri Chaitanya Mahaprabhu again and again, but for Swarupa Damodara, no one could understand its meaning. So, Swarupa Damodara മാത്രമാണ്. സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുത്തു എന്ന് കണ്ട ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാതെ നവദ്വീപനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഉടനെ കാശിയിൽ പോയിട്ട് സന്യാസം എടുത്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കട്ടുവയിൽ പോയിട്ട് സന്യാസി എടുത്തുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ നിൽക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സന്യാസി എടുത്താൽ സന്യാസിയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാലോ. ഉടനെ കാശിയിൽ പോയിട്ട് സന്യാസം എടുത്തു. പിന്നെ പുരിയിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ 24 വർഷവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി 24 വർഷം ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്ന ആരാണ്? പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. അതേപോലെ ഗോവിന്ദ, കാശീശ്വര അവരുണ്ടായിരുന്നു. അവരാരാണ്? ഗോവിന്ദയും കാശീശ്വരയും തൻ്റെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. ആരുടെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. ഈശ്വരപുരി ഇവിടുന്ന് ഈ ധരാത്തിൽ നിന്ന് തിരോഭാവത്തിന് ശേഷം, അതായത് തിരോഭാവത്തിന് പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പോയിട്ട് സേവിക്കാൻ. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ വന്നു. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പേഴ്സണൽ സെർവൻ്റ് ആയിട്ട്. ഗോവിന്ദ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ, റൂമിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, ബെഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ആൻഡ് കാശീശ്വരൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? എന്തായിരുന്നു സേവ കാശീശ്വരന്റെ? അറിയോ? ഫുഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത്, പ്രസാദൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. കുറെ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ പ്രസാദൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് കാശീശ്വരല്ലേ പ്രഭു? അല്ല, കാശീശ്വരന്റെ പണി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോണ സമയത്ത് മുമ്പിലുണ്ടായിരിക്കും ആസ് എ ഗാർഡ്, പേഴ്സണൽ ഗാർഡായിട്ട്. കാരണം തിരക്ക്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും, മോബ് വന്നിട്ട് വല്ലാണ്ട് ഇൻകൺവീനിയൻസും. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തുക. എന്നിട്ട് വഴി ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മഹാരാജകുമാരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ ഈ കൂടുതലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പാദം സ്പർശിക്കാൻ വേണ്ടി, പ്രണാമിക്കാൻ വേണ്ടി അവരൊക്കെ മാറ്റിയിരുത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിഘ്നമാകും പോകുന്ന സമയത്ത്. എല്ലാവർക്കും മഹാരാജനെ കാണണം, അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണണം, പാദത്തിൽ വന്ദിക്കണം. അപ്പോൾ അല്ല, ആള് സ്റ്റൗട്ടാണ് കാശീശ്വരൻ. അദ്ദേഹമാണ് ക്രൗഡ് കൺട്രോളിന്റെ ആളാണ് കാശീശ്വരൻ. ആരുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു?
ഗംഭീരയില് ജഗന്നാഥ ആ ഗംഭീരയില് കൃഷ്ണ ഏ പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെയല്ലേ? കാശീശ്വരന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ? അല്ല, ആ പേര് സിമിലർ ആണ്. കാശി മിശ്ര അല്ലേ പ്രഭു? ആ, കാശി മിശ്ര. കാശി മിശ്ര. കാശി മിശ്ര ആരാണ്? കാശി മിശ്ര ബ്രസീലിയയിലെ ആരാണ് കാശി മിശ്ര? ഉം? കുബ്ജ. കുബ്ജ. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് മധുരയിലേക്ക് കൃഷ്ണ ബലറാം പോയപ്പോ കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചല്ലേ? ഏറ്റവും ഹഞ്ച് ബാഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീയെ നിവർത്തി സുന്ദരിയാക്കി അല്ലേ? വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് താമസിക്കുക. അതേപോലെ ആ സെയിം കുബ്ജ, സെയിം പാരലൽസ് ആണ് ഇവിടെ. എന്താണ് വൃന്ദാവനിലാണെന്നിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ പാരലൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആ കുബ്ജയാണ് ഇവിടെ ജഗന്നാഥ്പുരിയില് ഗംഭീരയില് 24 വർഷത്തിൽ 18 വർഷം എന്ന് പറയാം. കാരണം 6 വർഷം അവിടെ ടൂറിനുണ്ട്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറും വൃന്ദാവൻ ടൂറായിട്ട് പോയി. ആ 18 വർഷം ഗംഭീരയില് കാശി മിശ്ര വീട്ടിലാണ്. അപ്പൊ തന്റെ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു. സെയിം കുബ്ജയാണ്. അപ്പോ സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ മാത്രം കാണിച്ചാൽ അത്രയും ഇന്റിമേറ്റ്. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കവിതയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമന്ററിയോ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക്, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് കമന്ററി എഴുതി കൊടുത്താൽ അത് ആദ്യം കാണുന്നത് ആരായിരിക്കും? സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പുസ്തകങ്ങളും, കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അന്നത്തെ കാലത്തെ എല്ലാം മായാവാദ ഫിലോസഫി ആയിട്ട് അത് അതേപോലെ എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുവിടും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. ഭഗവാൻ നിർവിശേഷമാണ്, നിരാകാരമാണ്, നിർഗുണമാണ്, മായാവാദി. ആ ഫിലോസഫി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദേഷ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ടിഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഔട്ട്റൈറ്റ്. യു വിൽ നോട്ട് ഈവൻ റീഡ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സ്വരൂപ് ദാമോദർ അത് എൻഷുർ ചെയ്യും. അതായത് ഈ ഗ്രന്ഥം ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം വൈഷ്ണവ ട്രഡീഷനിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരിക്കണം, അതിന്റെ അതേപോലെ കമന്ററി ആയിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ വല്ലഭ ഭട്ടാചാര്യ അദ്ദേഹം ഭാഗവത്തിന് ഇതേപോലെ കമന്ററി എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. സ്വരൂപ് ദാമോദർ അതായത് അദ്ദേഹം വളരെ ഉയർന്ന ഒരു സന്യാസി വര്യനും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം അതിൽ ചെറിയൊരു ഈഗോ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ എഴുത്തില്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്ററിയില്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, സമയമില്ല, അങ്ങനെ ഓരോ ഒഴിവുകളും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, വല്ലഭാചാര്യ പറഞ്ഞു, ഇല്ല പ്ലീസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ, മഹാപ്രഭുവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ. വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ആർക്ക്? സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിക്ക്. കാരണം വരിഷ്ഠ ഒരു വൈഷ്ണവനും കൂടിയാണ്. എങ്ങനെ നോ പറയാ? അപ്പൊ ആദ്യം കുറെ എക്സ്ക്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് ബിസിയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ കൊണ്ടേ കൊടുത്ത് ഓഡിയൻസ് കൊടുത്തു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് വായിച്ചു നോക്കണം, ഞാൻ ശ്രീധരസ്വാമി എഴുതിയേക്കാട്ടിലും നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? വല്ലഭ ഭട്ടാചാര്യ. ഓക്കെ. ശ്രീധരസ്വാമി ഭാഗവതത്തിന്റെ കമന്ററി വളരെ എപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദരിക്കുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവനാണ് ശ്രീധരസ്വാമി. രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ശ്രീധരസ്വാമി. അത്രയും നന്നായിട്ട് ഭാഗവതത്തിന്റെ കമന്ററി എഴുതിയ ഭാഗവതത്തിന്, അതായത് ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈവൻ ഭാഗവത് വായിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീധരസ്വാമി റൈറ്റ്സ് കമന്ററി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തു. അപ്പൊ തന്റെ സ്വാമിയെ താഴ്ത്തി കാണുന്ന ആരാണോ അവര് ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സമമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നേരെ ആരോടെ? വല്ലഭ ഭട്ടാചാര്യോട്. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ശ്രീധരസ്വാമി സ്വാമിയാണ്, മാസ്റ്റർ. അപ്പൊ തന്റെ സ്വാമിയെ ആരാണോ ഇങ്ങനെ തരം താഴ്ത്ത, അതിനേക്കാട്ടിലും ഞാൻ ബെറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണോ അവരെ ആർക്ക് സമം? പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സമം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആകെ വല്ലഭ ഭട്ടാചാര്യ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴ്ന്നു. മനസ്സിലായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് തന്റെ ഈ ചെറിയ ഈഗോ, ഞാനാണ് ഒരു നല്ലൊരു സ്കോളർ, ഞാനൊരു നല്ലൊരു ഫിലോസഫർ എന്നുള്ള ചെറിയൊരു അഹന്ത അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്ററിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം, ഞാനാണ് ഇതിന്റെ
എല്ലാറ്റിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടവൻ, നല്ലൊരു കമന്റേറ്റർ എന്നുള്ള ഭാവം മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിലുള്ള ഓരോ ഇതിലും കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട, വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നെക്ടറും കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താ പറയാ, എന്റെ ബുക്ക് വായിക്കും, ഞാൻ എഴുതിയതാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ വ്യാസദേവന്റെ അവതാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരാൾക്കും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല, അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് പോയി വായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ഇത്, ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുക. അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും വല്ലഭാചാര്യ, വിത്ത് ഓൾ റെസ്പെക്ട്, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ആചാര്യ. പക്ഷെ ഇത് വല്ലഭാചാര്യയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സന്ദേശം മാത്രമാണ്. വല്ലഭാചാര്യ പുഷ്ടിമാർഗിന്റെ ആചാര്യനാണ്. ശ്രീനാഥ് ജി ടെമ്പിള് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാദ്വാറില് എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ഉപകരണമാക്കിയത് മാത്രം ഇത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വഴിയുണ്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരിലെ നമ്മൾ താഴ്ത്തി കാണാൻ പാടില്ല. എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, അവരെപ്പോഴും ആദരിക്കപ്പെടണം, അവരെപ്പോഴും നമ്മൾ വന്ദിക്കണം. ഒരിക്കലും അവരെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അവരിതായിട്ട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ശ്രീ വല്ലഭാചാര്യരെ ത്രൂ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനാണ് വല്ലഭാചാര്യ ഇതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീ വല്ലഭാചാര്യ യൂസ് ചെയ്തത് മാത്രം. അതേപോലെ തന്നെ ജീവഗോസ്വാമിയെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് എക്സൈൽ പറഞ്ഞത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. ഇതേ ഒരു കാരണം വെച്ചിട്ട് വല്ലഭാചാര്യയുടെ ചെറിയൊരു, അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോ വല്ലഭാചാര്യ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി അവരെയൊക്കെ അത്രയും ആദരോടുകൂടി കാണുന്ന ഇതാണ്. ഇത്രയും വലിയ സന്യാസി വര്യന്മാരാണ്, ആചാര്യന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു, ഇതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് ഒരു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം എനിക്കൊരു അപാകത തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വാക്ക്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജീവഗോസ്വാമി തന്റെ അനന്തരവൻ, അതായത് സഹോദരന്റെ മകൻ, അത്രയും പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം, വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ലഭാചാര്യ പോയി കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ആ സമയത്ത് ജീവഗോസ്വാമി അവിടെ പോയി ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ ചെറിയൊരു അപാകത ഉണ്ട്, അത് തിരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആക്ച്വലി അതിൽ അപാകത ഇല്ല, അതാണ് അതിന്റെ ശരി, ആ വാക്കാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. അതിന്റെ കാരണം ഇന്നതാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്ക് മനസ്സിലായി? വല്ലഭാചാര്യക്കും. ഓ ശരിയാണ്, എന്റെ തെറ്റാണ്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. എന്നിട്ട് ജീവഗോസ്വാമി പോന്നു പറഞ്ഞു. വല്ലഭാചാര്യ തിരിച്ചു വന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ അനന്തരവൻ വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ്, വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആണ്, ഇന്റലിജന്റ്. അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ തിരുത്തണം, അത് തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലായതാണ്, ഇന്നതാണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് എനിക്ക് ജീവൻ